ये हैदराबाद की एक मशहूर दरगाह शरीफ हज़रत सैयदना बाबा शरफुद्दीन क़िबला रहमतुल्लाह अलैह पहाड़ी शरीफ पे वाक़ बालापुर में रंगारेड्डी इलाके में, और एक अरसे दराज से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कोशिश थी कि यहाँ पर ज़ायरीन को जाने के लिए जो तकालीफ हो रहे हैं उसके सीढ़ियों से हट के एक रैम का रास्ता फराहम किया जाए। चुनाचे हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवीसी साहब क़ायद मुक़न्नना मजलिस पार्टी ने इस सिलसिले में हुकूमत को बारहा तवज्जो दिलाई। आखिरकार 2017 में इसकी मंजूरी हुई। 9 करोड़ 60 लाख की लागत से ये काम मंजूर हुआ। उसके बाद उसका आगाज़ हुआ। अभी हाल ही में वहाँ पर जाकर मैंने काम को देखा। 75% काम मुकम्मिल हुआ है, अभी 25% काम बाकी है। मेरी मिनिस्टर साहब से गुजारिश है कि 4 साल के इतने बड़े अरसे में काम की जिस अंदाज से हुआ है उसमें बहुत ताख़ीर हुई है। मज़ीद इस काम में ताख़ीर किए बग़ैर इसमें तेज़ी पैदा करके ये काम को जल्द से जल्द तकमील करा दे, क्योंकि अब एक हफ्ते 10 दिन के बाद दरगाह शरीफ का उर्स शरीफ है और उस वक्त तक ये होना तो नामुमकिन है। कम अज़ कम आइंदा उर्स के मौके तक अगर इसको तकमील कर दिए तो हम ज़ायरीन को जो रोज़ाना बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत हज़ारों की तादाद में लोग उस दरगाह पे हाज़िरी के लिए आते हैं, और जो ज़ईफ़ उम्र रसीदा लोग हैं उनको जाने के लिए सहूलत फराहम करने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कोशिश थी और उसकी मंजूरी हासिल हो गई। काम का भी आगाज़ हुआ। काम को जल्द तकमील कराने के लिए हुकूमत को तवज्जो दिलाता हूँ मैं, कम अज़ कम आइंदा साल के उर्स तक लोगों को इस रैम से चढ़ने उतरने का इस्तेफ़ादा करने का मौका मिले, और ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी, बहुत अच्छा काम होगा। दूसरे मौला अली रैम के लिए भी इसमें तवज्जो दिलाई गई हमारे सवाल में, क्योंकि वो बल्दिया के ज़रिए काम हो रहा है और वहाँ पर भी हमने देखा जाके तकरीबन 70% काम अभी बाकी है, 30% काम वहाँ पर हुआ है। सेकंड फेज़ का काम परसों शुरू हुआ, फर्स्ट फेज़ का काम मुकम्मिल हो गया, और वो बड़ी बारगाह हैदराबाद की क्या सबसे बड़ी बारगाह है जहाँ पर हर आदमी आता है ज़ियारत के लिए, और उसकी सहूलत के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कोशिश थी कि ज़ायरीन इससे इस्तेफ़ादा करे। इसकी भी मंजूरी हासिल की गई, काम भी शुरू हो चुका है। फर्स्ट फेज़ का काम मुकम्मल हुआ, सेकंड फेज़ का बाकी है, और फर्स्ट फेज़ में 30% काम हुआ, 70% का बाकी है। मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि माइनॉरिटी मिनिस्टर साहब तो रैम का बाबर शरफुद्दीन साहब के रैम के तकबले हैं, अब बल्दिया के ताल्लुक़ से वो जो रैम मौला अली के पहाड़ का चढ़ा है उसके लिए भी मैं चाहूँगा कि वो तवज्जो करें और उसमें तेज़ी पैदा करके 1 साल के अंदर बाकी काम को तकमील करे, तो ज़ायरीन को जाने के लिए, क्योंकि सीढ़ियों से जाने के काबिल जो लोग नहीं हैं वो लोग ज़ियारतों से महरूम हैं, इसलिए उनको इस्तेफ़ादे का उसके इस्तेमाल का फ़ायदा होगा, और आइंदा साल तक ये दोनों रैम को तकमील करे तो बेहतर रहेगा। शुक्रिया। मिनिस्टर गारू। అధ్యక్ష, తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అన్ని మతాలను గౌరవించడంతో పాటు ఆ మత విశ్వాసాలకు సంబంధించినటువంటి టెంపుల్స్ కావచ్చు, చర్చెస్ కావచ్చు, అదేవిధంగా ఈ దర్గాలు కావచ్చు, వీటన్నిటిని కూడా అభివృద్ధి చేయాలనే ఉద్దేశంతో పెద్ద మొత్తంలో నిధులు కేటాయించి ఈ యొక్క పనులను ప్రారంభించడం జరిగింది అధ్యక్ష. అందులో ఈ పహాడీ షరీఫ్ మౌలానా దర్గా మా ముస్లిం సోదరులకు ఏదైతే ఉందో అత్యంత పవిత్రమైనటువంటి దర్గా అధ్యక్ష. ఇది చాలా పురాతనమైంది. దేశంలో నలుమూలల నుంచి ఈ దర్గాను దర్శించుకోవడం అనేటువంటిది చాలా సంవత్సరాలుగా జరుగుతున్నటువంటి ప్రక్రియ అధ్యక్ష. ఆ ఉద్దేశంతో ఈ దర్గాను మరి అభివృద్ధి చేయాల్సిందిగా కోరినటువంటి సందర్భంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు మరి గొప్ప నిర్ణయం తీసుకొని ఇక్కడ ఉన్నటువంటిది ఏదైతే ర్యాంప్ నిర్మాణం ఏదైతే ఉందో దాన్ని భక్తులకు కొండపైకి వెళ్ళడానికి ఇబ్బందిగా ఉన్నదో దాన్ని గొప్పగా నిర్మాణం చేస్తామనేటువంటి ఉద్దేశంతో మరి ఈ యొక్క పనులను ప్రారంభించడం జరిగింది అధ్యక్ష. వాస్తవంగా
గౌరవ సభ్యులు భాషా ఖాద్రి గారు చెప్పినట్టుగా ఇది 2017 సంవత్సరంలో జీవో వచ్చిన మాట వాస్తవం. ఇది శ్రీశైలం మెయిన్ రోడ్ నుండి గుట్టపైకి ఉన్నటువంటి దర్గా ఈ 4-wheel వెహికల్స్ పోవడంతో పాటు పైన మరి పార్కింగ్ నిర్మాణం చేయడం కోసం కూడా ప్రభుత్వం దాదాపుగా 9,60,00,000 రూపాయలను మంజూరు చేసింది అధ్యక్ష. దానికి సంబంధించి వర్క్స్ కూడా దాదాపుగా 90% పనులు కూడా పూర్తయినాయి. మిగిలిన పనులు ఏవైతే ఉన్నాయో తప్పకుండా సకాలంలో గౌరవ సభ్యులు కోరినట్టుగా చేయడం జరుగుతుంది. తర్వాత దీంట్లో కొన్ని ఈ ఆలస్యం కావడానికి కూడా కొన్ని ఇబ్బందులు ఏర్పడ్డాయి అధ్యక్ష. దాంట్లో మరి ఈ 9 కోట్లలో ఇప్పటి వరకు 6,50,00,000 రూపాయలు ఆల్రెడీ ఖర్చు చేయడం జరిగింది. దాని పనులు కూడా పూర్తి కావడం జరిగింది అధ్యక్ష. దీంట్లో కొంచెం ఈ డిలే కావడానికి కారణం ఒకటి ఉంది. ఈ బ్లాస్టింగ్కి సంబంధించినటువంటి పర్మిషన్స్ రావడం కొంత అయితే, అదేవిధంగా కోవిడ్ రావడం వల్ల 6 నెలల నుంచి 8 నెలల వరకు లేబర్ ప్రాబ్లం తోటి కూడా ఈ యొక్క నిర్మాణం కొంచెం వెనుకబడ్డ మాట వాస్తవం. కానీ దాదాపుగా ఎక్కువ శాతం పని పూర్తి చేయడం జరిగింది. తొందరలోనే దీనికి సంబంధించినటువంటి మరి ఆ పనులను కూడా పూర్తి చేయడానికి తప్పకుండా ప్రభుత్వం తరఫు నుంచి మా శాఖ తరఫు నుంచి సాయశక్తుల ప్రయత్నం చేస్తామని గౌరవ సభ్యులకు తెలియజేస్తూ, అదేవిధంగా ఈ మౌలాలి గుట్ట మీద ఉన్నటువంటి దర్గా కూడా సేమ్ ఇదే రోడ్ ర్యాంపు నిర్మాణం చేయడం కోసం డబ్బులు మంజూరు చేసింది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ప్రభుత్వం. మరి దీనికి కూడా 1,87,00,000 రూపాయలు ఖర్చు కూడా చేయడం జరిగింది. ఈ ఆర్థిక సాయం కూడా జిహెచ్ఎంసి ద్వారా అందించడం జరిగింది. తర్వాత ఫేజ్ 1 మొత్తం పూర్తి అయింది. ఫేజ్ 2కు సంబంధించినటువంటి వర్క్ ఏదైతే ఈ ర్యాంప్ రోడ్ నిర్మాణము చేయవలసి ఉన్నదో దానికి సంబంధించి మరి పనులు జరగాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. దీనికి సంబంధించినటువంటి డబ్బులు ఏదైతే ఉన్నాయో మరి జిహెచ్ఎంసి ద్వారా దాదాపుగా 25 కోట్ల రూపాయలను మంజూరు చేయడం కోసం మరి ప్రతిపాదించడం జరిగింది. తప్పకుండా ఈ పనులు కూడా మరి తొందరలోనే గౌరవ సభ్యులు కోరినట్టుగా వీటిని పూర్తి చేయడం జరుగుద్ది. నేను కూడా ప్రత్యక్షంగా పరిశీలించడం జరిగింది. దాదాపుగా ఈ 2 పహాడ్స్కి పోయేటువంటి ఈ రోడ్ నిర్మాణం, ర్యాంప్ నిర్మాణం ఏదైతే ఉందో చాలా గొప్పగా నిర్మాణం జరుగుతుంది. జరిగినటువంటి పని వరకు కూడా మిగిలిన పని కూడా తొందరలో పూర్తి చేస్తామని గౌరవ సభ్యులకు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. Question number 574. Every child's success story starts here, like a multifaceted diamond. Every student who steps into Success School shines with brilliance, sculptured by teachers polished to perfection. If opportunity does not knock, I will build a door. To us, success comes in cans, not in can'ts. Success is falling 9 times, getting up 10. Some people dream of success, others put their heart and soul into working for it. Success, finding oneself.